Welcome back to another class. In this class again we shall be continuing with the topic of GST. আর আজকে যেই টপিকটা আমরা ডিসকাস করতে চলেছি that is time of supply. But before going into this concept of what is time of supply, কিছু জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দিতে চাই. There are some definitions which you need to figure out by yourself. এগুলো তোমরা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে বা ডিফারেন্ট বুকসে সেগুলোর ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে. নাও why I am giving you this homework, because এটা নিয়ে যদি আমি এখন ক্লাস করাই this is going to take a long time. ঠিক আছে, শুধু শুধু দুটো ক্লাস যাবে and it is going to be really boring. So better you try to do it by yourself. হয়তো এক দুটো থাকতে পারে যেখানে definition might be very long and you might wonder যে স্যার এটা কি পুরোটাই আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে কিনা. In that case you can take my help. I will clarify your doubt. Please contact me on Telegram. But you are required to do it all. সবকটা ডেফিনেশন তোমরা নিজেরা বের করবে. And always remember, যখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় ডেফিনেশনস গুলো লিখছো, you have to mention the section and the subsection clearly. ঠিক আছে, so this is your task. You need to do it. If you face difficulty, again don't tell me that you have faced difficulty in 90% of them. That will not be entertained. If you face difficulty in one or two of the definitions, then I am ready to help you out. I will help you out in that, okay? But you need to do it yourself. Let us move ahead. For this topic that we are going to discuss today, আমাদেরকে জানতে হবে different parts of supply. এই parts of supply বলতে কি, আমরা আগের ক্লাসে কিন্তু সাপ্লাই করেছিলাম, and in this class we are going to understand more about what is supply. In fact আমরা what is supply জানবো না, supply এর একটা কম্পোনেন্ট কে নিয়ে আমরা আরো বেশি ডিসকাস করব. তাই আমাদেরকে জানতে হবে what are parts of supply. Parts of supply গুলো ক্লিয়ারলি জানলেই তাইলে আমরা সাপ্লাই এর কনসেপ্টটাকে ফুললি অ্যাপ্লাই করে জিএসটি চার্জ করতে পারবো. That is why we have presented on the screen today parts of supply. Parts of supply এর মধ্যে একটা আছে time of supply, একটা আছে value of supply, আর একটা হচ্ছে place of supply. So you have time, value and place. So এই তিনটে নিয়ে আমাদের ডিসকাশন কিছুদিন কন্টিনিউ করবে. So today we are going to start off with time of supply. Okay? Now তোমাদের সিলেবাসে এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে. Time of supply of goods. ভালো করে দেখো, এখানে সাপ্লাই অফ গুডস বলা আছে, নট সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস. তার মানে সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস তোমাদের নেই. ইউ শুড বি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট. ঠিক আছে, টাইম অফ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস নেই, সিলেবাসে খালি টাইম অফ সাপ্লাই অফ গুডস আছে. নেক্সট, নিড ফর অ্যাসার্টেইনমেন্ট. অ্যাসার্টেইনমেন্টের দরকারটা কি? এই যে আমরা টাইম অফ সাপ্লাই বের করছি তার দরকারটা কি, সেই রিজনটা কিন্তু জেনারেলি তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না, কোনো বইয়ে ডাইরেক্টলি এটা দেওয়া নেই. Yes, if you read, if you study, if you try to get the concept, you will get the answer. Okay, so generally এটা ready-made answerটা পাওয়া যাবে না. So that's why please be with me as we continue this class and I will be giving the answer to you. Next, professions related to FC and RC. Now what is FC and what is RC? FC is forward charge, RC is reverse charge. ঠিক আছে, সেগুলো কি কেসে হচ্ছে, কখন হচ্ছে, what is forward charge, what is reverse charge, don't be worried about it because we are going to talk about it in the later period. ঠিক আছে, let us continue with the discussion, and as we continue we need to come to section 31. section 31 টা আমরা কেন এখন ডিসকাস করব? section 31 এ কি টাইম অফ সাপ্লাই এর কথা বলা আছে? নো, কিন্তু section 31 এর ডিসকাশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, কেন না টাইম অফ সাপ্লাই এর কিছু রুলস এর মধ্যে সেকশন 31 এর মেনশন করা হয়েছে. So unless we know it, we will not understand the rules. So what does this section 31 talk about? This section deals with invoice. আশা করি invoice যে ওয়ার্ডটা এখানে লেখা আছে, as I have underlined, I hope this is not new to you. Invoice কথাটা আগেও আমরা শুনেছি. ঠিক আছে, so this section deals with invoice. It deals with the last date of mandatory requirement of issuance of invoice. তার মানে কি,
এখানে দেখো লাস্ট ডেট এটা কিসের মেনশন করছে, কোন ডেটের মধ্যে ম্যান্ডেটরি ইনভয়েস ইস্যু করতেই হবে, ঠিক আছে। আর যদি সেটা না করে তাহলে এটাকে ডিমড ডেট অফ ইস্যুয়েন্স অফ ইনভয়েস একটা বের করতে হবে। মানে এই সেকশনটা আমাকে সোজা একটা ডেট দিচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস, ঠিক আছে, সেটাই আমাদেরকে জানতে হবে। নাও ইফ ইউ ওপেন সেকশন 31 ইউ উইল অলওয়েজ ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ কোয়াইট কমপ্লেক্স, অনেক কমপ্লেক্স ভাবে অনেক কিছু লেখা আছে, and to remember that is difficult, so that's why I will be doing it in a very different way, ঠিক আছে। আমি পিকচারাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে আমি সেটাকে চেষ্টা করব বোঝাবার, and I hope that it will be understandable. So section 31 talks about the last date of invoice or the date of invoice specifically. So এবার date of invoice আমরা কি করে বের করব, তিনটে সিচুয়েশন হতে পারে। First situation is a normal situation. What is normal situation? What is the meaning of normal situation? Normal situation যেখানে একটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশন হচ্ছে এবং নর্মাল ট্রানজাকশনের মতো সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এগেন লেটার পিরিয়ডে যদি দরকার পড়ে, এগেন দ্য ট্রানজাকশন হ্যাপেন্স, অর্ডার করা হচ্ছে গুডস, তারপর সেল করা হচ্ছে, গুডস আর ডেলিভার্ড, ডান। ওকে, দিস ইজ নর্মাল সিচুয়েশন। ইন সাচ কেস the rule says that the date of invoice is before or at the time of removal, delivery or when made available to recipient, ঠিক আছে। নেক্সট আরেকটা সিচুয়েশন হতে পারে other than normal situation. Now don't get worried, I have not explained this particular box, ঠিক আছে। We will go slowly and steadily, so don't worry, I will come back to it again and again and you will understand it. Okay, so let us move ahead with the next point. একটা আমরা দেখলাম normal situation, another can be continuous supply. Now what is continuous supply? Imagine electricity, সেটা আসে কি করে, তুমি কি ট্রাকে ভাড়া করে আনো ইলেকট্রিসিটি, নাকি সেটা তার দিয়ে কনস্ট্যান্টলি ফ্লো করে যাচ্ছে? যেহেতু সেটা কনস্ট্যান্টলি ফ্লো করে যাচ্ছে সেটাকে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই বলা হচ্ছে। তুমি লটে লটে তো আর সেটাকে অর্ডার করে আনছো না, this is a constant supply, ঠিক আছে। সো ওই সব সাপ্লাই কেসগুলোকে কিন্তু বলা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই। দিস ইজ ফার ডিফারেন্ট ফ্রম me going to a store and buying a box or a carton of biscuits. It's far different from that. So তার জন্য প্রভিশনও তার আলাদা হয়ে যায়। ডেট অফ ইনভয়েস কবে হবে, before or at the time of successive issue of statement of accounts or date on which payment is received. এবার এগুলো কি বলার চেষ্টা করছে, what are this, we are not going to go into the discussion today. Later on we are going to go into the discussion of what does these words mean, ঠিক আছে, because we will also be solving different case studies based on it. Next, goods sent on approval is the third case যেটা হতে পারে, ঠিক আছে, তার জন্য আলাদা প্রভিশন দেওয়া আছে। Again we will come to it when we are going to solve a case study on this, but these are generally the provisions. Okay, now let us go ahead and ask what is time of supply and why are we trying to know it. এবার এখানেই কিন্তু আমরা সেই উত্তরটা পাবো, need for ascertainment। বলেছিলাম আমরা need for ascertainment এর ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করব। the discussion starts from here. why are we trying to know it, কেন আমরা জানার চেষ্টা করছি time of supply? প্রথম উত্তরটা হলো, এটাকে 1 দিয়ে মার্ক করে রাখি, because it will help us understand when the liability to pay tax arises. কেন আমরা টাইম অফ সাপ্লাই জানার চেষ্টা করছি, কেননা এটা আমাদেরকে সাহায্য করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কবে লায়াবিলিটি টু পে ট্যাক্স অ্যারাইজেস, কবে আমার লায়াবিলিটি অ্যারাইজ হচ্ছে ট্যাক্সটাকে পে করার। সিম্পল ভাবে ভেবে দেখো, আমি পাশের দোকানে গেলাম, গিয়ে বিস্কিট কিনে আনলাম, দ্যাট ইজ নট হাউ দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস। বিজনেস ওয়ার্কস ইন দিস ওয়ে, একটা অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, অর্ডারটা পাওয়ার পর ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এর পর সেটা ইন্সপেকশন হচ্ছে, তারপর সেটা সেল হচ্ছে, and this takes some months, কিছু মাস সময় লেগে যেতে পারে। সো এবার পুরো মাসে কোন সময় ট্যাক্স লায়াবিলিটি অ্যারাইজ হবে, that is what we are going to figure out. তাই আমাদের টাইম অফ সাপ্লাই দরকার। ওকে, and the second answer is
and by when should it be paid to the government. গভর্নমেন্ট কে কবে সেই ট্যাক্সটা পে করতে হবে। ওকে, সো প্রথম জিনিস কবে ট্যাক্স লায়াবিলিটি অ্যারাইজ হচ্ছে, সেকেন্ড জিনিস ট্যাক্স লায়াবিলিটি তো অ্যারাইজ হয়ে গেল, কিন্তু এবার গভর্নমেন্ট কে কবে পে করতে হবে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু নো, and that is why we need to understand time of supply. Okay, now let us start our discussion with the first point. When does the liability arise? Just take for example an illustration. একজন সাপ্লায়ার আছে, একজন রিসিপিয়েন্ট আছে, এবং হয়তো ওদের এই যে ব্লু লাইনটা যেটা দেখছো, this is a time period of transaction. Time period of transaction মানে কি, প্লেসমেন্ট অফ অর্ডার থেকে রিসিভিং দ্য গুডস, সেই টাইম পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে টাইম লাইন বা ট্রানজাকশন পিরিয়ড। ঠিক আছে, এই পিরিয়ডের মধ্যে কি কি হতে পারে, লেটস সাপোজ সে যে অর্ডার পেলো সাপ্লায়ার, তারপর সে ইনভয়েস তৈরি করলো, ইনভয়েসের পরে সে গুডসটাকে পাঠালো, ঠিক আছে, ইনভয়েস বানিয়ে গুডসটাকে পাঠিয়ে দিল, তারপর সে পেমেন্টটা পেয়ে গেল, আর লাস্টে বুকসে এন্ট্রি করে দিল। ঠিক আছে, এটা একটা পসিবল ওয়ে হতে পারে, কিন্তু অলওয়েজ কি এইভাবেই হবে? অল্টারনেট অন্য ওয়েও তো থাকতে পারে। অলওয়েজ কি সবসময় ইনভয়েস দিয়ে শুরু করবে তারপরে গুডসকে পাঠিয়ে দেবে? না, ইট ক্যান হ্যাপেন দিস ওয়ে। সাপ্লায়ার অর্ডার পাওয়ার পরেই সে পেমেন্ট পেয়ে গেল রিসিপিয়েন্ট থেকে, তারপরে পেমেন্ট পাওয়ার পর সে ইনভয়েস তৈরি করলো, তারপর গুডস গুলোকে পাঠালো, তারপরে এন্ট্রি করলো বুকসে, এটাও হতে পারে। তো এইবার এইগুলোর মধ্যে কোন জায়গায় আমি ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা অ্যারাইজ হবে? Where will the tax liability arise in this many points? This is what we are going to discuss right now. This is where this comes. Rules for time of supply determining time of liability. Exactly liability kokhon arise korche, there are some rules to understand it. এবং সেই রুলগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হলো জেনারেল প্রভিশনস আর একটা হলো কম্পোজিট স্কিম। এবার আগে আমি কম্পোজিট স্কিমের ব্যাপারে অল্প কিছু বলে দিই, দেন উই উইল কাম ব্যাক টু দ্য মেইন ডিসকাশন। হয়তো কম্পোজিট স্কিম নামটা শুনে মাথায় একটু হতে পারে যে ওকে, হোয়াট ইজ কম্পোজিট স্কিম? কম্পোজিট স্কিম সিম্পল একটা গভর্নমেন্ট স্কিম তৈরি করেছে, যেখানে স্মল ট্রেডার্স হুজ অ্যানুয়াল টার্নওভার ইজ লেস দেন 1.5 crore, ওদের জন্য বলা হয়েছে দেখো ভাই, তোমাদের এত কমপ্লেক্সিটিতে যেতে হবে না, ওকে, ইউ জাস্ট অ্যাডপ্ট কম্পোজিট স্কিম, অনেক কম পেপার ওয়ার্ক হবে আর অনেক কম প্রভিশন ফলো করতে হবে, সেটা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে। সো কম্পোজিট স্কিম কাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল? ট্রেডার্স হু আর স্মল, ঠিক আছে, স্মল ট্রেডার্স হ্যাভিং অ্যানুয়াল টার্নওভার লেস দেন 1.5 crores, ওদের জন্য গভর্নমেন্ট বলেছে এটা যথেষ্ট, কম্পোজিট স্কিম ফলো করো। তো তাই যদি কেউ কম্পোজিট স্কিম ফলো করে তার জন্য রুলসটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে, আর যারা ফলো করে না ওদের জন্য রুলস ডিফারেন্ট হবে। সো নাও লেট আস গেট ব্যাক টু দ্য মেইন ডিসকাশন এন্ড টক অ্যাবাউট জেনারেল প্রভিশনস। জেনারেল প্রভিশনে বলা হচ্ছে টাইম অফ সাপ্লাই ইজ আর্লিয়ার অফ দ্য ফলোইং। আমরা কি বের করার চেষ্টা করছি? টাইম অফ সাপ্লাই। টাইম অফ সাপ্লাই এখানে দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করবে। কিসের মধ্যে কম্পারিজন করবে? দেখো, ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস, কোন ডেটে ইনভয়েস কি ইস্যু করা হয়েছে এবং এটাকে কার সাথে কম্পেয়ার করবে, or section 31. Now do you understand why we talked about section 31 before? কারণ কি section 31 এর ডিসকাশনটা এই জায়গায় ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। section 31 এর প্রভিশন আমার জানা থাকলেই তাইলেই আমি এই রুলটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো এখানে বলছি কি ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস or অ্যাকর্ডিং টু section 31, যেই ডেটটা আসছে এই দুটো ডেটের মধ্যে যেটা আর্লিয়ার হবে দ্যাট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই। আর কম্পোজিট স্কিমের মধ্যে কি বলছে? টাইম অফ সাপ্লাই ইজ আর্লিয়ার অফ দ্য ফলোইং। এবার কোনটার মধ্যে আর্লিয়ার? দেখো এখানে এই যে এই পোর্শনটা যেটা আমি এক্ষুনি বক্স করে রাখছি, this is as similar to this portion। তার মানে এই দুটো পোর্শনের মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই। ওকে, আসো আবার কম্পোজিট স্কিমের এই জায়গায় এই দুটো থেকে যে ডেটটা বেরোলো, যেটা আর্লিয়ার ডেট, সেটাকে ডেট অফ ইনভয়েস বলে মানা হবে।
সেটাকে আবার কম্পেয়ার করা হচ্ছে আমার রিসিপ্ট অফ পেমেন্টের সাথে, ঠিক আছে? কোন ডেটে পেমেন্ট হয়েছে দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করে যে ডেটটা আগে আসবে দ্যাট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই, দ্যাট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই, ঠিক আছে? এবার এইটা এই যে ডিসকাশনটা এই স্লাইডে, দিস ইজ রুলস ফর টাইম অফ সাপ্লাই। কেন টু লিখলাম? বিকজ দিস ইজ গোয়িং টু এক্সপ্লেইন দ্য সেকেন্ড reason for the need for ascertainment, ঠিক আছে? rules for time of supply, determining payment date, time of supply পেয়ে গেলাম, এবার পেমেন্ট কবে করতে হবে? what does the rule say? payment of tax is to be done within the 20th of next month। 20th of next month মানে কি? আসো কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। বলছে যদি আমার টাইম অফ সাপ্লাই হয় 5th মার্চ, রুল আমার বলছে কি within 20th of next month, next month কি হবে? মার্চের next month কি? এপ্রিল, আর তাহলে 20th of এপ্রিলের আগে হওয়ার কথা। then payment to the government is to be done before 20th April 2020। আবার আরেকটা এক্সাম্পল নিই, if the time of supply is 30th May, 30 মে যদি হয়, ঠিক আছে? তাইলে আমার কবে পেমেন্ট করতে হবে গভর্নমেন্টকে? within 20th of next month, then payment to the government is to be done before 20th June 2020, ঠিক আছে? এটা মানেটা কি দেখো, 30 মেতে হোক কি 1st মেতে হোক, নেক্সট মান্থ কথাটা আমার ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? নেক্সট মান্থ মানে নেক্সট মান্থই, তাই 30th মেতে হওয়ার পরেও কিন্তু সেই 20th জুনেই আমার লাস্ট ডেট পড়ে যাবে। Okay, these are the rules for time of supply when it comes to determining the payment date. Now let us move ahead and try to solve a case study applying the rules that we have just discussed. চলো এখানে পড়ছি what is written. Y Limited is a synthetic silk manufacturing company not under composite scheme। মানে কি সে জেনারেল প্রভিশনে পড়বে, ঠিক আছে? সে কম্পোজিট স্কিমে পড়বে না। তো চলো একটা ঝামেলা শেষ। It receives an order for 50,000 meters from B Limited on November 30th। চলো ঠিক আছে, অর্ডার পেলো সে নভেম্বর 30th এ। Advance received of rupees 5 lakh on November 30th। আচ্ছা, নভেম্বরে সে আবার অ্যাডভান্সও পেয়ে গেল, যেদিন অর্ডার পেলো সেদিনই অ্যাডভান্স পেয়ে গেল 5 লাখ টাকা। It starts manufacturing on 18th December। সে 18th ডিসেম্বরে ম্যানুফ্যাকচারিং স্টার্ট করছে and completes on December 26th। December 26th এ তার ম্যানুফ্যাকচারিং কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। প্যাকেজিং কমপ্লিটেড বাই December 27। এবার December 27th এ সে প্যাকিংও করে দিয়েছে। তারপর কি করেছে? গুডস সেন্ট ফ্রম ফ্যাক্টরি টু নিয়ারবাই ডিপো অফ Y Limited on 20th। পরের দিন তারই নিজস্ব অন্য ডিপোতে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার ডিপো মানে কি? সোজা কথা, এটা একটা জায়গায় সে তার ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে জিনিসপত্রগুলো অন্য জায়গায় রাখলো, এখনো তার প্রেমাইসেস কিন্তু ছাড়েনি, তার কন্ট্রোল থেকে এখনো বাইরে যায়নি। তারপরে কি বলা আছে? গুডস ইন্সপেক্টেড বাই বি লিমিটেড ইন দ্য প্রেমাইসেস অফ ওয়াই লিমিটেড অন December 29th 2020। আর পার্শিয়াল পেমেন্ট রিসিভড December 29th। যেদিন ইন্সপেকশন করলো সেদিনই পার্শিয়াল পেমেন্ট করে দিল। তারপর গুডস ডেলিভার্ড কবে হলো? December 30th। ট্যাক্স ইনভয়েস কবে ইস্যু করা হলো? 2nd January। বাকি পেমেন্ট কবে দেওয়া হলো? 14th January 2021। এবার আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় এখান থেকে টাইম অফ সাপ্লাই বের করতে, হোয়াট ইজ দ্য টাইম অফ সাপ্লাই? অনেক কটাই তো ডেট আছে, নভেম্বর 30 আছে, December 18th, December 26, 27, 28, 29, 30, তারপরে January 2nd আর January 14th। কোনটা হবে আমার ডেট? Before we try to ask this question, what will be the time of supply, we need to carefully ask this question. This is the first question. What kind of supply is it? Is it a normal supply? Is it a continuous supply? Or is it a goods sent on approval? এই প্রশ্নগুলো আমরা কেন করছি? Because of section 31. কারণ section 31 is important. We need to know যে সেই অনুযায়ী আমরা কোন প্রভিশনটা ফলো করতে হবে। First of all, you see in this particular case, it is not a case of goods sent on approval। কারণ কি গুডস গুলো
যতক্ষণ না ইন্সপেকশন কমপ্লিট হয়েছে ওর কাছেই ছিল। যদি গুডস গুলো বি এর কাছে চলে যেত, তারপরে সে এখানে ইন্সপেক্ট করতো, তারপরে যদি সে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতো, then that would have been the case of good center of approval, but sadly that is not the case. So good center of approval আমরা এখানে ধরতে পারি না। Okay, again, is it a case of continuous supply? No, not at all. প্রোডাকশন করলো, বন্ধ হয়ে গেল, প্যাকেজ করে তুলে দিল, বাস শেষ। কন্টিনিউয়াস কোথায়? এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস নয়, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কেস অফ নর্মাল সাপ্লাই। এবার তাইলে আমাদের নর্মাল সিচুয়েশনের জন্য আমার প্রভিশনটা কি লেখা ছিল? ফার্স্ট অফ অল লেট আস স্ট্রাইক অফ দিস। ওকে, গুড সেন্টার অ্যাপ্রুভাল, কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই, আমার এগুলো আপাতত এই কেস স্টাডির জন্য দরকার নেই। সো লেট আস জাস্ট রিমুভ দোজ। We have for normal situation, this is the provision: before or at the time of removal, delivery, or when made available to recipient. তার মানে কি? সোজা কথা আমি এখানে একটা জিনিস লিখছি, এটা বোঝার চেষ্টা করো। টাইম অফ ডেলিভারি or টাইম অফ রিমুভাল, ঠিক আছে? এই টাইমটা জানতে হবে। whether it আমার তাহলে ডেট অফ ইনভয়েসটা কি হবে? বিফোর টাইম অফ ডেলিভারি or at the time of delivery, whichever is earlier. আমার ডেট অফ ইনভয়েসটা কি হবে? বিফোর টাইম অফ রিমুভাল or at the time of removal, whichever is earlier, যে ডেটটা আমার কাছে আর্লিয়েস্ট আছে, ঠিক আছে? সো আমাদেরকে জানতে হবে টাইম অফ ডেলিভারি অ্যান্ড টাইম অফ রিমুভাল, দ্যাট উইল বিকাম মাই লাস্ট ডেট অফ ইনভয়েস, ঠিক আছে? চলো লেটস প্রসিড ফরওয়ার্ড। এবার আমার এখান থেকে তো সেকশন 31 এর ক্ল্যারিটি এসে পড়লো। সেকশন 31, সেকশন 31 এর এখান থেকে ক্ল্যারিটি এসে পড়লো যে আমার টাইম অফ ডেলিভারি বা টাইম অফ রিমুভাল যে কোনো একটা হলেই হয়ে যাবে। তাইলে আমি এখানে লিখতে পারি সেকশন 31 এর নিচে টাইম অফ ডেলিভারি বা টাইম অফ রিমুভাল, ঠিক আছে? এখানে দেখো আমার জেনারেল প্রভিশন ফলো করতে হবে। কম্পোজিট স্কিম তো আগেই না করে দিয়েছে, সো উই ডোন্ট নিড দিস। অ্যাকর্ডিং টু দ্য জেনারেল প্রভিশন, টাইম অফ সাপ্লাই ইজ আর্লিয়ার অফ দ্য ফলোইং: ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস অর সেকশন 31। সেকশন 31 এ আমরা এক্ষুনি কি বের করলাম? টাইম অফ ডেলিভারি অর টাইম অফ removal, যে কোনো একটা। So in this case, how are we going to find out? First of all, we need to figure out date of issue of invoice, next time of delivery. এই দুটো ক্রুশাল ইনফরমেশন আমাদের দরকার। এছাড়া বাকি অন্য কোনো ইনফরমেশন যদি থাকে, that is irrelevant at this moment, ঠিক আছে? So let us go back to the case study and try to figure out what are the relevant information over there. প্রথমে বলছে অর্ডার এলো, this is not relevant, তো কেটে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তার মানে এই ডেটটাও নট রিলেভেন্ট। অ্যাডভান্স রিসিভড, সেটাও আমার কিছু দরকার নেই, কারণ কি আমার টাইম অফ ডেলিভারি বা ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস দরকার, ঠিক আছে? তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং, নো, ইররিলেভেন্ট, ঠিক আছে? তারপরে কমপ্লিশন, সেটাও ইররিলেভেন্ট। প্যাকেজিং, সেটাও ইররিলেভেন্ট এই মুহূর্তে। গুডস সেন্ট ফ্রম ফ্যাক্টরি টু নিয়ারবাই ডেপো, সেই ডেটটাও ইররিলেভেন্ট। গুডস ইন্সপেক্টেড, ইন্সপেকশনটাও ইররিলেভেন্ট, ঠিক আছে? পার্শিয়াল পেমেন্ট, সেটার ব্যাপারে আমরা কোনো ইনফরমেশন পাইনি, সো ইররিলেভেন্ট। গুডস ডেলিভার্ড, আরে এই তো এসে পড়েছে, গুডস ডেলিভার্ড অন ডিসেম্বর 30th। এখান থেকে আমি আমার টাইম অফ ডেলিভারি পেয়ে যাব। টাইম অফ ডেলিভারি কি? 30th ডিসেম্বর 2020। নেক্সট লাইনটা বলছে ট্যাক্স ইনভয়েস ইস্যুড অন জানুয়ারি 2nd 2021। এটা হয়ে গেল আমার ডেট অফ ইনভয়েস। তো এখান থেকে আমি দুটো ইনফরমেশন পেয়ে গেছি। তারপর লাইনটা কি বলছে? ব্যালেন্স পেমেন্ট, সেটা আবার পেমেন্ট রিলেটেড, নট রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে? সো আমি এইভাবে লিখতে পারি। সো ফর সলভিং দিস উই নিড টু ফার্স্ট ডিটারমাইন অনলি টু থিংস: ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস, টাইম অফ ডেলিভারি। সো সলিউশনটা কি হবে? টাইম অফ ডেলিভারি, সরি, টাইম অফ সাপ্লাই ইজ আর্লিয়ার অফ দ্য ফলোইং: ডেট অফ ইস্যু অফ ইনভয়েস অর ডেট অফ ডেলিভারি। ইনভয়েসটা কবে ইস্যু হয়েছিল? 2nd jan। ডেট অফ ডেলিভারি কবে? 30th ডিসেম্বর। এর মধ্যে আর্লিয়ার কোনটা?
obviously December 30th. ঠিক আছে, hence time of supply is December 30th 2020. এবার কোশ্চেনে যদি তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে by which date should the payment be made to the government, তখন উত্তরটা কি হবে? According to the provisions, it should be within 20th of next month, that is 20th January 2021 এর মধ্যে the payment has to be made to the central government. Clear? Again, let us return to the case study to discuss certain important things. এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার আমরা কেস স্টাডি গুলো করলাম, always we know that in any case study date of payment is really important. এখানে তো তিনটে আছে, তিনটে তাই কি করে? এই যে অ্যাডভান্স রিসিভড 5 লাখ টাকা, আরেকটা আছে পার্শিয়াল পেমেন্ট রিসিভড সেটার ডেটটা, আর আরেকটা আছে ব্যালেন্স পেমেন্টের ডেটটা। কেন স্যার আমরা এই পেমেন্ট গুলোকে ইগনোর করছি বলুন তো? কারণ কি this does not make sense, right? So এবার এখানে তো তিনটে পেমেন্ট ডেট আছে, আর আমি যদি আর্লিয়ার দেখতে চাই নভেম্বর 30th এ আছে, so shouldn't we consider that? Answer is no. And the thing is that are we going to still keep time of supply as December 30th? Yes, date will still be December 30th. আমরা ভুল কিছুই করিনি, but why so? কেন পেমেন্ট কে নেওয়া হচ্ছে না? Because according to the general provisions, date of payment is not considered. ভালো করে দেখো এই যে general provision, এই general provision অনুযায়ী কি আছে? Date of issue of invoice, এটার মধ্যে পেমেন্ট ইনভলভ আছে কি? পেমেন্টের কোনো ওয়ার্ডই ইনক্লুড করেনি। আর এটা আছে সেকশন 31, আমরা দেখেছি সেকশন 31 is either time of delivery, ঠিক আছে, or time of removal, কিন্তু এখানে কি একবারও বলা যে টাইম অফ পেমেন্ট? নো। তার মানে কি পেমেন্ট কথাটা উল্লেখই করা নেই, পেমেন্ট কথাটা উল্লেখ করা নেই। So if it is not even mentioned, why should we be bothered to take payment as a date? ঠিক আছে, পেমেন্টটা জেনারেল প্রভিশনসে কোনো ইম্প্যাক্টই করছে না। This is according to the rule, রুলেই এটা বলছে, and that is why the date will still be 30th December. And why so? কারণ কি general provision and date of payment is not considered. ঠিক আছে, and this is where we will stop for today. In the next class we shall be solving few other case studies. So thank you so much. We will meet again next week.